بچپن گزار کے بھی بڑھاپے میں ہم اس وقت کو یاد کریں گے کہ یہ بھی ایک وقت ہوگا، یہ بھی ایک وقت تھا کہ جب ہم بہن بھائی سب مل کے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم گپ شپ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور اس ٹائم بھی ہم اولڈ میموریز کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارا بچپن کیسا تھا۔ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، اور ہمارے جو ابو جی تھے وہ کراچی میں رہتے تھے، ان کی جاب وہاں پر تھی، تو جب بھی ہمارے پاس ہم سے ملنے کے لیے آتے تھے، مطلب اس ٹائم ویسے ہم رحمیر خان سے بلانگ کرتے ہیں، تو جب بھی ہم سے وہ ملنے کے لیے آتے تھے چھٹیوں میں تو ہمارے لیے کھلونے لے کر آتے تھے۔ ہاں، گاؤں میں ہوتے تھے، اب ہم مطلب سٹی میں شفٹ ہوئے ہیں، تو جب بھی بابا مطلب وہاں سے آتے تھے کراچی سے تو ہمارے لیے کھلونے لے کر آتے تھے، اور الحمدللہ اس ٹائم بھی ہمارے پاس کھلونے موجود ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی نہ ہم اپنے گھر میں ایک ایسی اسپیس بنائیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے فیصل؟ کس طرح کی شوکیس وغیرہ بنائیں گے شیشے کی نا، اس کے اندر پھر ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے، اوپر لکھ دیں گے چائلڈہڈ میموریز یا فادرز گفٹ، اس طرح سے مطلب کچھ نہ کچھ اس کو ٹائٹل پیارا سا دے کے نا اس کے اندر سجاوٹ کریں گے۔ ہاں، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے وہ ایک چھوٹے بھائی کی میرے گفٹس ہیں کافی، اور اس کے بھی کافی گفٹس ہیں۔ میرے گفٹ نہیں ہیں، میری اتنی نا وہ ڈالز آتی تھی نا، میرا کوئی بھی گفٹ نہیں ہے۔ میرے بھی نہیں ہے اتنے گفٹ، عمیر کی زیادہ ہے۔ ہاں، عمیر کے زیادہ ہے، اس کے ابھی ریسنٹلی لیے تھے نا، لیکن تو اس کی تو چھوٹے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹا ہے نا، 15-20 سال۔ ہاں ماشاءاللہ، تو مطلب اب ہم بڑے ہو گئے ہیں نا، تو ابھی یہ چھوٹا تو پھر بھی ابھی چھوٹا ہی ہے ہم دونوں سے، جو تیسرے نمبر پہ ہے، تو اس کے ابھی جو ہے نا کھلونے محفوظ ہیں، اور اس کے بھی کچھ محفوظ ہیں، تو چلو یہ ہمارے لیے ہمارے فادر کی طرف سے ایک یادگار تو ہے نا، کیونکہ اب ہمارے فادر اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے دیے ہوئے تحفے، ان کی چیزیں ہمارے لیے سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ وقت جو ہم سے ابھی چلا جائے گا، اس چیز کا ڈر، اس چیز کا یہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تینوں بہن بھائی، یہ مما بھی ساتھ میں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ سے اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں نا، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہم ڈیلی اسی طرح سے ہم چاروں بہن بھائی مما ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہاں باتیں کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو مناتے بھی ہیں، صلح صفائی بھی کرتے ہیں، ہاں پیار محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو جو ہے نا مطلب صبح کے ٹائم بھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس ٹائم تو الحمدللہ ڈیلی گیدرنگ ہوتی ہے ہمارے ڈنر ٹائم پہ، نہ کھانے سے پہلے اور کھانا کھاتے ہوئے اور کھانے کے بعد ہم اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب ہم ابھی یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کیونکہ ابھی یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے میرا بھائی فیصل، مطلب بڑی میں ہوں، پھر یہ ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے عمر، تو مطلب ابھی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اچھا اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو یہ اسٹڈی کر رہا ہے، جو چھوٹا بھی اسٹڈی کر رہا ہے، تو مطلب ابھی ان کی نا وہ اسٹڈی پیریڈ ہے، تو ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں جب ان کی جاب وغیرہ لگ جائے گا یا کوئی بزنس وغیرہ کریں گے، تو مطلب میرا جو چھوٹا ہے اس نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے جاب کے لیے، اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کا بھی آؤٹ آف سٹی کا مطلب موڈ ہے، یا پتہ نہیں اسی سٹی میں ہو جائے، مطلب ہر کوئی اپنی اپنے لائف میں اس قدر بیزی ہو جائے گا اور ایک پروفیشنل لائف میں چلا جائے گا، اس ٹائم ہم اس وقت کو بہت زیادہ یاد کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم تینوں بہن بھائی اور مما ہم چاروں افراد مل کے، تب فون پہ باتیں ہوں گی، وہ بھی نہیں شادی کا بھی بات کی بات ہے، ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پروفیشنل لائف، ابھی اسٹڈی کمپلیٹ ہونی ہے، پھر جاب یا بزنس وغیرہ کچھ کر کے پھر اس پیریڈ کے بھی، ہاں شادی کے بعد کی بات تو یہ ہے کہ ویسے بھی اسپیس آ جاتی ہے درمیان میں، کچھ وقت کا گیپ آ جاتا ہے، انسان اپنی لائف میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتا ہے، یہ بات تو بھی ایکسیپٹیڈ ہے، اور یہ بات برحق ہے، اس بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ سلامت رکھے، اور سب گھر کے جو بھی ان کے مطلب والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور اتفاق رکھے، ان سب میں اخلاق رکھے، محبت رکھے۔
क्या जब- क्या कह रहे थे? हाँ, अच्छा वो करंट लगा कब था? हाँ, जब क्या करंट वाकया लगा था? था ना, तो अच्छा हमने- मुझे ना करंट लगा था, ये करंट लगाने रोजे ये तो बता रोजा दो। क्या से कितने साल पहले जब की आपको बात है? करंट लगा था ना, तब हमने एक पुरानी रीत को जिंदा की थी, और वो रीत ये थी कि लड़कियों को जिंदा दफन किए। दफन कर देते थे ना पहले, तो हमने भी मिट्टी खोदी, तो उसके अंदर अच्छा पता डाल के हुआ ऊपर मिट्टी डाल दी। अच्छा पता हुआ क्या था? ये ना वो कितने साल पुरानी बात है वैसे फसल? तेरे प्यो दा एक्सीडेंट थे यहाँ 10 साल। पहला इतनी साल। पुरानी नहीं है बात। नहीं, क्योंकि बाबा गुजरे 4 साल हो गए, तो 4 साल पहले की बात होगी। कहे ना तेरे प्यो दा एक्सीडेंट थे नहीं बाबा 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 की डेथ हो गई थी, नहीं नहीं, मतलब दादा अबू की डेथ हो गई थी। जब ये जिंदा दफन वाला वाक़या हुआ था वो 4 साल पहले की बात है। हाँ जी 4 साल पहले, 4 तेरे साल प्यो की दा पुरानी बात नहीं है। अच्छा ये तब की बात है जब हमने ये घर नहीं बनवाया था, वो पहले वाला घर था, पुराने घर में हुआ था ना। पता है क्या मैं ना कपड़े वॉश कर रही थी और मैंने ना टैप को खोला ना, तो जो है ना जैसे ही मैंने टैप को खोला तो मैंने नीचे हाथ दिया, तो वो जो पानी आ रहा था ना उस टैप से, उसमें करंट था, और ऐसा कोई ज़बरदस्त उसमें करंट था कि उस टाइम ना वैसे बस मतलब पकड़ गई थी। और पता रेस्क्यू नहीं वालों को बुलाया था। बुलाया था क्या? नहीं नहीं बुलाया। नहीं नहीं रेस्क्यू अस्पताल गया मैं। नहीं, वैसे मैं वो मेरे शायद बाद में फिर हाँ वैसे मैं वो बेहोश हो गई थी। फिर बाद में इन्होंने जब मेरी हालत देखी ना, तो जैसे ये भी ये मेरा भाई बैठा है ना, ये पीछे ना हमारा ये मतलब है, ये जो रूम है ड्राइंग रूम है। अच्छा यहाँ पर ना पहले मतलब जो हमारा पहले वाला घर था ना, यहाँ पर कच्ची हाँ, कच्ची ज़मीन सी थी, कच्ची ज़मीन। इस तरह से ग्रास लैंड। लॉन बना हुआ था, ग्रीनरी थी। तो जो है ना उसमें फिर क्या क्या इन्होंने ना वो ज़मीन खोदी, ज़मीन क्या खोदी, मेरी कब्र खोदी सीधी सी बात। अच्छा कब्र खोदी, और मुझे कितना दफन किया था ये भी बता। बकवास। ये पूरा ही किया था सर से पाँव तक। मुझे पूरा ही उसमें ना ऐसे दफन कर दिया था, सिवाय गर्दन सिर्फ मेरी गर्दन बाहर थी। और ना अच्छा उस टाइम ना सिर्फ ये मेरे भाई और मम्मा ही थे, घर पे कोई भी नहीं था। और ना मेरी दादी ने चाचा वाले के घर गई थी, तेरा वो जैसे ही वो घर आई ना हाँ, वो हमारे उसी दिन ही आई थी। कहती है, किसको दफन किया हुआ? अच्छा ये है ना दरवाज़ा, वो उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा तो ना मेरी सर ऐसे बाहर था, बाकी पूरा जिस्म मेरा ऐसे दफन था। तो ना ऐसे ना वो ना ऐसे उनकी चीख निकल के, थे ये क्या हुआ है? तो फिर उनको बताया गया कि ना इस तरह से इनको करंट लगा है, तो ना इनको फिर ज़मीन में वो किया। तो अल्लाह शाम तक फिर तो दादी कहने लगी थोड़ी और गहरी मैंने कहा क्यों, मुझे पूरा दफन करना था। अल्लाह मैंने मतलब दफन क्या कहूँ, मैं मिट्टी डलवाना भी नहीं चाहती थी ऊपर। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, मैंने कहा बिजली को ख़त्म करने का इंसान के अंदर से। तो बहरहाल लिया के फिर निकाला, फिर उन्होंने शाम को मेरे ख्याल से दूध वगैरह पिलाया, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर मेरे ख्याल से ये फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तेरा थे, प्यो रोटी कहना हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पर फिर एक ट्रीटमेंट वगैरह किया, तो तब जाकर ना मेरी हालत संभली। इस तरह से 2-3 बार मेरे साथ मतलब वो असल में दोस्ती हो गई थी ना, तकरीबन 2 दफा तक डाढ़ा है कौन डाढ़ा लग कई गया मरतबा। अक्सर मिलने आया अल्लाह से तक अक्सर जिंदगी जब वाला भी याद आती तो मिलने आ जाती। अल्लाह से तक जिंदगी वाला आई थे 2 दफा डाढ़े कौन डाढ़ा लग गया है। करंट फिर मुझे वही हमें दोबारा वही इस रेत तरह अपनानी ना- पड़ती, फिर हमें गड़ा खोदना पड़ता, तो उसमें बस- लिटाना पड़ता, बस मट्टी डालनी पड़ती। बस तेरा प्यो रोटी कहना खाता और ये ना 2 मैं से खा 3 मरतबा हुआ है। शले शलो जो अल्लाह से पता नहीं क्या आई होती है, अल्लाह से जिंदगी ले मेरी धी को तेरा। चलें जी, बहुत सी बातें हो गई इस टाइम। अब हमारे खाने का टाइम हो गया, Dinner time। हमने खाना खाना है। खाना खाने के बाद फिर हमने फिर से अपनी बातें कंटिन्यू करनी है। फिर यह है कि थोड़ा बहुत मोबाइल भी फिर चलाना हमें है, रिकॉर्डिंग नहीं करनी। फिर हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, फिर हमने थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना है, फिर उसके बाद हमने सो जाना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।